ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਮਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਯੂਐਸਏ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। तो इस सैशन की सेवा वीर जी राजा सिंह जी निभाते ने। बेनती करता हाँ वीर जी राजा सिंह जी कृपा करो, ये सवाल जवाब का सैशन जोड़ा है अज का आरंभ करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सारी संगत का सवाल जवाब सैशन में स्वागत है जी। तो संगत जी आप जी वालों भेजे सवाल और पैनल मैंबर वालों विचार करके जो हो सके उत्तर लैके पैनल हाजिर है। शुरू करने तो पहला पैनल मैंबर आप जी नाल फतेह सांझी करनगे। मैं बेनती कर रहा वीर इंद्रबीर सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार तजिंदर सिंह जी। हाँ जी, अनम्यूट कर लो जी तजिंदर सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर तजिंदर सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार मनविंदर पाल सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। शाह जगीर सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार किकर सिंह जी। हाँ जी वीर जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। शाह हरजीत सिंह जी भी साडे शामिल ने, आप जी नाल फतेह सांझी कर चुके ने। तो अज संगत जी शाह प्रभ कीर्तन सिंह जी नहीं आए, कुछ तबीयत ठीक नहीं सी पिछले दिनों च उन्हां दी। तो आओ आप शुरू करते हैं। संगत जी इस तरह बेनती की है ਵੱਖ-ਵੱਖ विषयों ते आप वालों भेजे सवाल। तो सब तो पहला तो मैं शाह हरमिंदर सिंह तो खिमा मंगदा कि उन्हां दा सवाल ਅਸੀਂ पिछले 2 हफ्ते नहीं लै सके। तो अज बेनती है कि उस ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਜੋਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਣੀ ਚ ਵੀ ਜੋਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੰਨ ਸਭ ਮੈਂ ਚੰਨ ਹੋਏ। तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜੋਤ ਕੀ ਹੈ। तो ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਲਿਮਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, तो 5-7 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो इस करके ब्रीफ ਉਹਦਾ जो जोत बारे विचार है मैं बेनती कर रहा शाह हरजीत सिंह जी ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ ਜੋਤ ਕੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅਣ ਦਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਪੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। प्रकाश का अर्थ रोशनी है, जोत का अर्थ भी रोशनी है। इसका मतलब ये परमात्मा की अपनी ही जोत है। इस विच बैठ के परमात्मा ही अपने कौतक जिहड़ा कर रहा है।
आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिया कर आसन डिठो चाओ। सो ये गल समझ आती है कि ये जगत के सारे जी जंत परमात्मा की अंश हैं। तो जीवन का असला फिर उही होया जी उहदी अंश हैं जो परमात्मा का है। इस वास्ते सतगुरु गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी जदों सानू इस साल की जोत की गल करते हैं तो ये कहते हैं मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। पर जीव आत्मा ते परमात्मा का असला एक हुंदिया होया भी इन्हां दी होंद विच ताकत विच बहुत फर्क है। जिवें उदाहरण के तौर पर समुद्र का पानी एक बहुत बड़ा इकट्ठ है। समुद्र के मुकाबले के उत्ते समुद्र के पानी की एक बूंद जिहड़ी है उसकी कोई होंद जी लगती नहीं, पर असला दोनों का इको ही है। वड्डे समुद्र के सामने उस पानी की बूंद की कोई अहमियत नहीं होंदी, भाव कि उहदा निक्की जी बूंद का अस्तित्व भी जा होंद लगती नहीं, पर असला इको ही है। जिहड़े तत्व उस पानी विच हन उही पानी समुद्र के पानी दे विच हन। भाई नंद लाल सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी के चरणों के भौरे एक गल कहते ने दरिया ते उहदी लहर असल च इको ही हैं। उन्हां दे जदों वित वल वेखीए तां फर्क बहुत नजर आता है। प्रभु एक बेअंत सागर है, बेअंत समुद्र है, ते मैं उस समुद्र की एक निक्की जी लहर हाँ। तो इत्थों ये गल सानू समझ आती है कि असी परमात्मा का अंश हाँ। अगली गल, जोत हर शरीर विच मौजूद है, पर प्रकाशमान ये परमात्मा की नज़र नाल ही हुंदी है। जिथे जोत का प्रकाश हुंदा है जां ये दूजे लफ्ज़ां च ये कह लीए एक ओंकार की जिथे याद है, जिथे मुहब्बत है, जिथे प्यार है, उत्थे वसदी हुई जोत का प्रगटावा होता है जां प्रकाश समझ आ जाता है। ये जदों प्रकाश हुंदा फिर ये आनंद बख्शिश करती है। आनंद साहब की बाणी दे विच सतगुरु गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी तो गल करते हैं जोत की, तां उहदे ते कहंदे ने ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी तां तू जग में आया। हर जोत रखी तुध विच तां तू जग में आया। गल नूं दो वारी कन्फर्म कर दिता। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाय जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया। कहे नानक सृष्टि का मूल रचा जोत राखी तां तू जग में आया। तो वो जोत परमात्मा ने रखी तो असी संसार दे विच आए। इत्थों सानू ये गल थोड़ी जी स्पष्ट हुंदी है। असी ये भी देखते हाँ गुरबाणी दे विच गुरु साहब जी ने इस जोत नूं दीवे की गल भी की, प्रकाश रूप की रोशनी की गल भी की है। जिथे दीवा है उत्थे प्रकाश है, उत्थे रोशनी है। उत्थे माया जां माया के छलावे छल नहीं सकते जिथे ये रोशनी है, क्योंकि हनेरा चोरी का कारण बनता है, सब कुछ लुट के लै जाता है। जिथे रोशनी हो जाती है उत्थे दुख सुख इक्को जिहे हो जाते हैं। उत्थे आपसी वाद विवाद नहीं रहिंदे, धर्मां दे झगड़े भी मुक जाते हैं, आपसी टकराव खत्म हो जाता है। इस नूं समझण दे लई अंधकार दे विचों जिहड़ी साडी लालची खुदगर्जी अज्ञानता कामी झूठ दी अवस्था है उस चों निकलण दे लई ये जागत जोत नूं प्रगट करना जरूरी हुंदा है। ये जागत जोत है परोपकार की अवस्था, सच सेवा उद्यम की अवस्था। तो इहदे जदों गुरु नानक पातशाह जी ने इहदा जिक्र किया तो उहदा अछल छलाई ना चले ना घाव कटारा कर सके। जो साहिब राखे त्यों रहे इस लोभी का जो टल पले बिन तेल दीवा क्यों जले।
ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਾਨ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਭਉ ਵੱਟੀ ਇਤਨ ਲਾਈਏ ਸਚ ਬੂਝਨ ਆਨ ਜਲਾਈਏ ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੇ ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਇਹ ਜੋਤ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਵਾਗਮਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ ਉਨ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸੁਖਿਆ ਚੁੱਕਾ ਜਮ ਸੋ ਮੇਲ। ਇਹ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਜਗ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਗਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਰਲਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਭਗਤੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ, ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ੁਭ ਵਿਹਾਰ, ਇਹ ਜੋਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋਤ ਜਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੋਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਜੋਤ ਉਸ ਪਰਮ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ, ਭਗਤੀ, ਵਿਵੇਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਗੰਢ ਰਵੇ ਅੰਤਰ ਸਹਿ ਧਿਆਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿਵੇਕ ਰਹੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਏਕ ਸਮਾਨ, ਤਿਨਾ ਨਦਰੀ ਇੱਕੋ ਆਇਆ ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਣ। ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਖਮਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੇ ਇੱਕ ਸਬਿਨ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜੋਤ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਇੱਥੇ ਨਿਰਲੇਪਤਾ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਟਰੀ, ਧੀਰਜ, ਸਹਿਜ, ਨਿਰਮਲ ਜੀਵਨ, ਨਿਰਭਵਾਨੀ ਜੀਵਨ, ਸਮਦਰਸ਼ੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਤਾਂ ਜੋਤ ਹਰ ਬੰਦਰ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਜੋਤ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਜੋਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਜੋਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤਨਾ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣਦੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਗਿਆਨੀ ਲਈ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਉਸਤ ਨਿੰਦਾ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ, ਹਰਖ ਸੋਗ, ਆਸਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੁਆਇਕ ਭਰਮ ਸੰਸ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਭਰਮੇ ਸੰਸੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜੋਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਧਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਗਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਜਗਾਉਣਾ ਤੇ ਉੱਚੀ ਮਾਸਤਕਤਾ ਬਣਾਉਣੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਾਂ ਲਾਈਏ ਉਹਨੇ ਹੀ ਥੋੜਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜੋਤ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪਛਾਣਦਾ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨਾ 1337 ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਕ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਪਜਮ ਉਪਾਇ ਨਾ ਪਾਈਐ ਕਥੂ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਲੱਭ, ਖਿਮਾ ਕਰ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲੱਭ। तो
ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਵੀਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਜਪ ਮਨ RAM ਨਾਮ ਅਦੰਬਾ, ਉਪਜੰਪ ਉਪਾਏ ਨ ਪਾਈਐ ਕਤ ਹੂੰ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਲਾਭਾ। ਇਹ ਰਹੌਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦੰਬਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਰਾਧਨ ਯੋਗ। ਜਪ ਦੇ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਮਨ ਨੰਨਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਸੰਬੋਧਨ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਣ ਗਿਆ ਹੇ ਮਨ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਪਜੰਪ ਉਪਾਏ ਨਾ ਪਾਈਐ ਕਤ ਹੂੰ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਲਾਭਾ। ਉਪਜੰਪ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਮੰਤਰ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਪ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਪਯੁਕਤ, ਠੀਕ, ਯੋਗ, ਉਚਿਤ, ਮੁਨਾਸਬ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ RAM ਨਾਮ ਚਿਤ ਰਾਪੈ ਜਾ ਕਾ, ਉਪਜੰਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਚੈ ਤਾਂ ਕਾ। ਸਵਾਲ ਅਧੀਨ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਜੰਪ ਦੇ ਅਰਥ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਮੰਤਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਮੰਤਰ ਦੇਣ ਆਦਿ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਮਤਾਂ 'ਚ ਐਸੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਤੋ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉਪਜੰਪ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ, ਤੋ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਰਹਿਰਾਸ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਣ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਧਾ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ 9 ਸ਼ਬਦ, ਸੋਧਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ ਤੱਕ। ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਨਾ 8 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋਲੋਂ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲੇਹੋ ਵਿਛਾਈ, ਫਿਰ ਸਵਈਆ ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ, ਅਤੇ ਦੋਹਰਾ ਸਗਲ द्वार को ਛੱਡ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ द्वार, ਬਾਹੇ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤਲੀ 1 ਪੌੜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਦਾਵਣੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਔਰ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਔਰ ਪੰਜਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਤੋਂ 5 ਸ਼ਬਦ ਸੋਦਰ ਸੋਪੁਰਖ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਉਹ 4 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸੋਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਤੋਂ 9 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਜੋ ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਾਹਿਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਉਦਮ, ਉਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖਾ, ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ। ਤੋ ਰਹਿ ਰਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਰਾਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਰਹਿਰਾਸ ਹੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਰਹਿਰਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪੁਨ ਰਾਖਸ਼ਸ ਕਾ ਕਾਟਾ ਸੀਸਾ ਆਦਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੋ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਛੱਡੀਏ, ਸਾਡੇ ਦੋ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੌਪਈ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 52 ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਣੇਗੀ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਲੰਘ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਵਿਵਾਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਸੋਚਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 2-3 ਦਾ ਨਾਮ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਗੂ ਮੱਠ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੌਂਗ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਭੈਣ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਆਇਆ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਸਵਾਲ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਗੂ ਮੱਠ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਇਆ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਤੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਸੀ, ਆਈਡਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਗਗਨ ਮੈਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਧੂਪ ਮਾਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। तो संगत जी आप जानते हो कि शब्द दे राहें ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੇ ਮੰਗੂ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਗਲਿਆਰਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਥੱਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਮੱਠ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਖੋਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਸਮੇਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਸਥਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ। ਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਉਲਟਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਜੂਮ ਭੀੜ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੋ ਕਰਮ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਸ ਪੂਜੀ ਭਾਵ ਕਰਮ ਫਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ
ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁੰਭ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 21 ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼। ਇੱਥੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਨ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 1984 ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਫਿਰ 1984 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ। ਉੱਥੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ 2003 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਰਡਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿੱਕਮ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਰਦਰਨ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟ, ਤੇ ਇੱਕ ਝੀਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 18,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਝੀਲ ਜਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ -35 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਚਨਜੁੰਗਾ ਪਹਾੜੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੱਬਤ ਪਲੇਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਝੀਲ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਾ ਤੇ ਤੀਸੋ ਲਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਆਪਣੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਦਾਖ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਨੇਪਾਲ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਕਿਮ ਆਦਿ ਪੁੱਜੇ 1516 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਰਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਨੋ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਰਵਾਇਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜੰਮੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਉਸ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਝੀਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਡਾਂਗਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਡਾਂਗਮਾਰ ਇਸ ਝੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਡਾਂਗਮਾਰ ਹੀ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਲਾਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਅਸਾਮ ਚਾਈਨਾ ਬਿਲਕੁਲ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਪਰਤੀਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਨਕ ਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਮ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਟੀਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਠੀਆ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, SPS ਗਰੇਵਾਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ 2 ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ 1970, 71 ਅਤੇ 1987 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 92 ਤੱਕ। ਤੋਂ ਇਹ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਧੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਲਚਨ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਸੀ ਔਰ ਕਰਮੰਡਲ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਡੋਂਗਮਾਰ lake is named after Guru Padmasambha or Guru Rinpoche, founder of Tibetan Mahayana Buddhism, who is said to have visited this holy place during 8th century. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਦਮਸਾਂਭਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰਿੰਪੋਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। तो उन्होंने ये टोटली मनन तो इनकार करता कि गुरु नानक साहब नहीं आए सन बल्कि कोई होर व्यक्ति सी, वो भी बेशक पंजाब तो आया सी पर गुरु नानक साहब तो काफ़ी समय पहला आके उन्होंने काम किया। पर क्योंकि सिख जथेबंदियां ने ये सारे सबूत जेडे सन ते होर आर्मी दे जेडे रिकॉर्ड सन वो सामने पेश करके दसे कि ये गुरुद्वारा जो सिखां दे नाल ही संबंधित है। तो इस दे बारे विच फिर एक खुशी दी वाली गल है कि पिछले ही साल घट गिनती कमीशन ने ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਡਾਂਗਮਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਾਵਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਇਤਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲਾ ਕੇ ਬਦਲਾ ਕੇ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਕੇਵਲ ਅਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਰਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਸ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਉਹਦੇ ਚ 7 ਦਾਨ ਮੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਨ ਹੈਗਾ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਿੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਪਜਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦੇ ਭਾਵ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਸਾਹ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਰੀਕ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸਾਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਵ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸਾਹ ਦੇ ਭਾਵ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਖਰੀਦ, ਵਣਜ, ਵਿਹਾਜ, ਸੌਦਾ, ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ। ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਯਕੀਨ, ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਲਈਏ ਵਡਭਾਗੀ ਮਿਲ ਸੰਗਤੀ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸਾਹ, ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਿਸਾਹੀਏ, ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਿਸਾਹੀਏ ਜੈਸੀ ਨਿਭੇ ਨਾਲ, ਐਸੀ ਵਸਤ ਦੀ ਵਣਜ ਕਰੀਏ ਜੋ ਨਾਲ ਨਿਭੇ। ਗੱਲ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਪੇ ਰਤਨ ਆਪੇ ਵਿਸਾਹੇ ਲੇਵੈ, ਆਪੇ ਰਤਨ ਵਿਸਾਹੇ ਲੇਵੈ, ਆਪੇ ਕੀਮਤ ਪਾਇੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਰਤਨ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਥੋਂ ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਅੱਛਾ, ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਸਾਹ, ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਸਾਹ ਹੈ, ਹਰਨਾਮੇ ਹੀ ਜਤਪਤ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਤ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਗੜ ਸਰੂਪ ਤੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਸਾਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਸੁਧ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਬਚਨ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਸਾਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਸੁਧ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਹ ਦਾ ਆਖਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਯਕੀਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਾਤਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਯਕੀਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਬਾਰੇ। ਨਿਸ਼ਠਾ ਜਾਂ ਆਸਥਾ ਭਰਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਜਾਂ ਆਸਥਾ ਭਰਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜੋ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਮਾਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਵਿਸਾਹ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸਾਹ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਅਡੋਲ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਜਾਣੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਭਾਵ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਰਥ,
ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਭਾਵ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋਣਾ, ਪਤੀਣੇ ਜਾਂ ਪਤੀਜ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣਾ, ਆਸਰਾ ਹੋਣਾ, ਪਾਰਨਾ, ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਹੋਣਾ, ਸਮਰਪਣ, ਸ਼ਰਧਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹਨ ਭਰੋਸੇ ਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਈਏ, ਰਾਮ ਜਨਾਂ ਕੋ ਰਾਮ ਭਰੋਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਹਰ ਵਸਿਓ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੀ ਤਪਤ ਬੁਝਾਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮਗਰ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੁੱਖੇ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਘਾਏ, ਸਭਸੇ ਤੇਰਾ ਪਾਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਮਰੀ ਆਸ ਭਰੋਸਾ ਤੁਮਰਾ, ਤੁਮਰਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਲੈ ਧਰਨਾ, ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਹ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚੈ ਧਿਆਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਤੇਰੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ ਭਰੋਸੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਟਰਸਟ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਹ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਨਪੁਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਵੈਲਕਮ ਇਟ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਥੋੜੀ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਬਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੀਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਤੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਥਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ 29 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਾਜਿਬ ਜਾਪਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਵੈਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਠ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਅਖੰਡ, ਬਿਨਾਂ ਖੰਡ ਭਾਵ ਨੌਨ ਸਟਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭੀੜ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇਖੀਏ। ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ 10 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰ ਜੁੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀਏ। ਤੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਪਰ ਹੀੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਰਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਿਧੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿੱਥੇ ਸਮਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੇ 48-50 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਟੱਬਰ ਸੁਣਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਕੇ ਤਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ 9ਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਔਰ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਕਥਾ ਜਾਂ ਪਾਠ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 101 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਤਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 51 ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, 31 ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜਿਆਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਕਿੱਧਰ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਾਈ ਪੋਸਟ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਈਮੇਲ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦੇਣੀ। ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਤਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਲਓ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ, ਪਾਠ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੌਖਲਾ ਆਇਆ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਸ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਆਪ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਸਵਾਲ ਭੇਜਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਾਈ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲੱਭ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸੋਮਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਦਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਚਲਾਇਆ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋਏਗਾ।
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ, ਇੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਮਤ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਣੀ ਪੈਣੀ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜਪਿਆ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਦਈਏ। ਔਰ ਤਰੀਕੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ YouTube ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਲਾ ਲਈਏ ਵੀ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, 15 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੀ ਹੋਰ એનર્ਜੀ ਲੱਗ ਚੱਲੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ 15 ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਤੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਲਾ ਲਓ, 10 ਬੰਦੇ, 15 ਬੰਦੇ, 20 ਬੰਦੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੰਡ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕੋ ਭੇਜੋ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤੀਏ, ਸਿਰਫ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰੀਏ ਵੀ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਥਨੀ ਹੈ ਪਰ ਰਹਿਤ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਗਿਆਵਾਂ, ਭੁੱਲਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪੋ ਸੁਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।